إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون دخل كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز بعد توليه الخلافة فجعل ينظر في وجهه فكأن جبال الدنيا قد تساقطت عليه فقال يا عمر ما الذي دهاك ما الذي أصابك والله لو دخلت عليك في غير هذا المكان ما عرفتك فبكى عمر وقال أما لو رأيتني بعد 3 ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخسفت الوجبتان وعاشت في الجوف الديدان وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي أشد عجبا وأعظم إنكارا لا ينجو منها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون فالكل سيذوق طعم الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه وقال جل جلاله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أيها المؤمنون أمة محمد ما ذكر الموت في سعة من العيش إلا ضيقها ولا في ضيق من العيش إلا وسعها ما ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله لو كان الإنسان يعيش في بيت ضيق يعاني فيه ما يعاني وقد أحاطت به الهموم لو أنه ذكر الموت وما يتبعه من ضيق القبر وضمته فإنه يرى هذا المكان الذي هو فيه واسعا ولو أنه كان في قصر منيف ثم ذكر الموت وما بعده فإن هذا العيش يضيق عليه فيا غافل أفق يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ستسمع قرع نعالهم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. Mes frères, Ka'b al-Quradi est rentré voir Omar ibn Abdel Aziz rahmatullahi alayhima. Omar ibn Abdel Aziz qui fait partie des grands savants parmi nos pieux prédécesseurs. Et il faisait partie des ubbad, des gens qui adoraient beaucoup Allah. Sauf que lorsqu'il est devenu gouverneur, lorsqu'il est devenu émir, il a senti la responsabilité, il a senti les répercussions de cette responsabilité se reposer sur ses épaules. Et puis, il avait tellement peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtie à cause d'un manquement qu'il aurait pu avoir, qu'il était très souvent triste. Il était très souvent angoissé. Et ça se voyait sur son visage. Ka'b al-Quradi, il est rentré un jour pour voir Omar ibn Abdel Aziz. Et il a vu l'état de Omar ibn Abdel Aziz. Il a vu son visage. Il a vu sur son visage de la tristesse, de la fatigue. Quelqu'un qui est angoissé. Et il lui a dit, à Omar, j'ai failli ne pas te reconnaître. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Omar ibn Abdel Aziz, plutôt que de se plaindre,
plutôt que de pleurer sur son sort, il en a profité pour transformer cela en exhortation. Il lui a dit, Omar ibn Abdul Aziz, il lui a dit, écoute, si tu pouvais me voir, si tu aurais pu, si Allah te donnait cette capacité de me voir dans ma tombe, de voir l'état de mon corps après 3 nuits seulement, tu aurais été encore plus choqué que ça. Les insectes seront en train de dévorer mon corps, mes yeux seront en train de sortir de mon visage, ma chair, il ne m'en restera presque plus. Les gens qui ont entendu et qui ont écouté ça se mirent à pleurer et ont été exhortés par les paroles de Omar ibn Abdel Aziz. Cette réalité, cette chose, cette catastrophe que nous fuyons finira forcément par nous atteindre, par nous rencontrer, la mort. Et si quelqu'un pouvait y échapper, ça aurait été les prophètes, ça aurait été les anges. Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé que les anges les plus rapprochés, les prophètes qui ont été envoyés, vont y goûter. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait être touché par la mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui allait mourir et que ceux qui étaient autour de lui allaient mourir. Donc personne ne pourra y échapper. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de la mort dans son livre, il nous dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Et il nous dit toute chose est vouée à être anéantie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la mort que vous fuyez finira par vous rencontrer. Et il nous dit l'ange de la mort récupérera vos âmes. La mort, lorsqu'elle est évoquée, lorsqu'elle est présente dans le cœur et dans les esprits, elle remet les pendules à l'heure. Elle te remet les idées en place. Lorsque tu te sens trop heureux, jusqu'à dépasser les limites, jusqu'à dépasser et transgresser les limites qu'Allah t'a imposées, lorsque tu as la mort qui te parvient, lorsque tu as ce rappel qui te revient, elle te remet sur le droit chemin, elle te remet sur les rails. Donc, lorsque c'est trop vaste, elle va te renfermer. Et lorsque c'est trop renfermé, elle va élargir. Lorsque tu as des problèmes, lorsque les soucis se multiplient et que tu penses à la mort, cela te rassure. Et tu te dis, c'est rien comparé à ce qui va m'attendre. Pourquoi je vais angoisser pour telle et telle chose alors que je vais finir par être enterré? Bel bil'aks. Peut-être que ça va être l'inverse. Peut-être que les choses qui t'angoissent aujourd'hui vont te réjouir demain. Peut-être qu'en pensant plus souvent à la mort, tu auras beaucoup moins d'angoisse. Lorsque tu es attristé parce que telle et telle personne a gâché ta réputation. Lorsque tu es attristé parce que telle et telle parle dans ton dos. Mets la mort dans ta tête. Mets-la dans ton hisab. Mets-la dans tes calculs. Et tu verras que tu seras heureux qu'on t'ait gâché ta réputation. Parce que cette personne-là qui a parlé dans ton dos ne fait que remplir ton livre de hasanat. Il y a une personne qui a dit à Al-Ahnaf ibn Qays La asubbannaka sabban yadkhulu ma'aka qabrak. Qala yadkhulu ma'aka la ma'i. Il y a un homme qui a dit à Al-Ahnaf ibn Qays je vais tellement t'insulter que tu vas t'en rappeler dans ta tombe. Ils vont rentrer avec toi mes insultes. Il lui a dit ils vont rentrer avec toi, pas avec moi. Lorsque tu te mets la mort en tête, tu vas commencer à changer de mi'yar. Ta façon de penser va changer. Lorsque tu auras des maladies, lorsque tu auras des problèmes, tu vas te dire, ça c'est des péchés qui sont en train d'être effacés. Ça c'est des hasanats qui sont en train d'être ajoutés. Lorsqu'on va parler dans ton dos en mal, tu vas te dire, ça c'est des hasanats pour lesquels je ne me suis pas fatigué. Donc la mort est une chose qui va nous élargir, qui va nous élargir les choses lorsque tout se resserrera. Et lorsque ce sera trop serré, et lorsque ce sera à l'inverse, eh bien, ça fera l'effet inverse. Il y a un homme, un roi, qui a mis au défi toutes les personnes qui ont pu... il a dit, j'ai construit un château, j'ai construit un palais. Il est parfait. Celui qui arrive à me trouver un défaut, je lui donne ce qu'il désire. Tout ce qu'il veut, je lui donne. Ils ont cherché. La moindre faille, la moindre truc à relever, rien du tout. Et il y a un homme qui passait et qui a vu que les gens étaient réunis. Donc il a demandé qu'est-ce qui se passe. Ils lui ont dit voilà, le roi il a lancé un défi.
Il vient de construire un palais, il vient de construire un château, il vient de le terminer. Et il nous a dit, celui qui arrive à trouver un défaut, eh bien je vais lui donner ce qu'il désire. Il a dit, moi j'ai trouvé 2 défauts, sans même y entrer. Le premier, c'est qu'il finira par périr. La boud, c'est obligatoire. Ce château a une fin. Et ça, c'est un défaut. La deuxième, c'est que son auteur, son propriétaire, finira par mourir. Cet objet, cette chose que tu as entre les mains, finira par périr. Et donc, tu entendras, tu finiras par entendre, tu te rappelleras de ces paroles-là, tu finiras par entendre les pas de ceux qui vont t'enterrer. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. Lorsque tes proches t'enterreront, tu entendras leurs pas. Vous savez, lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on est triste, lorsqu'on se sent seul, notre premier réflexe, c'est d'appeler quelqu'un, de se plaindre à cette personne, de raconter nos problèmes, soit à nos épouses, soit à nos parents, soit à nos frères et sœurs, soit à nos amis, pour être rassurés. Puis tu as l'autre catégorie qui n'aime pas se confier aux gens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer son PC, ou bien sa tablette, ou bien son téléphone, pour regarder quelque chose qui va lui changer les idées. Il va regarder quelqu'un qu'il aime, quelque chose qu'il apprécie, quelque chose qui va le faire rire, pour se changer les idées. Lorsqu'il se retrouve dans son lit, dans le noir, dans la pièce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer la télé, il va regarder son téléphone, parce qu'il ne veut pas se retrouver seul avec lui-même, parce qu'il est angoissé, il est attristé. Donc ton téléphone te rassure, cette personne à qui tu te confies te rassure. Dans ta tombe, il n'y aura rien ni personne. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. Excepté une chose. Il ne restera rien? Non, presque rien. طيب, cette chose-là qui va te rassurer, cette chose-là qui va te tenir compagnie. Normalement, le aqil, la personne douée d'intelligence, la personne qui a sa raison, va s'y cramponner, va s'accrocher à cette chose-là. Si toi, ton téléphone te tient compagnie et te remonte le moral lorsque tu es triste, dis-toi que là, tu seras dans un trou, tu seras enterré, tu ne pourras parler à rien ni personne. Il n'y aura ni téléphone, ni proche. Les gens qui t'aiment le plus refuseront de passer 1 heure avec toi. Ne serait-ce qu'1 heure, ils refuseront. Et donc, quelle est cette chose-là qui va rester avec toi? Quelle est cette chose-là à laquelle nous devons nous cramponner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le mort est enterré, il y a 3 choses qui le suivent. يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ. 3 choses suivent le mort. فَيَرْجِعُ اثْنَانْ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ. 2 choses. Retourne à la maison. Et une reste avec toi. Et restera avec toi ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Cette chose-là, normalement, la personne douée d'intelligence devrait se battre, devrait se cramponner, devrait tout faire pour que cette chose-là soit sa priorité. Rien ne passe avant, rien ne devance cette chose-là, parce qu'elle va me tenir compagnie jusqu'au jour dernier, le jour où même mes parents ne voudront pas rester avec moi. قال فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Il dit alayhi salatu wassalam, c'est bien, sa famille et ses œuvres le suivront. Ça va te suivre jusqu'à ta tombe, ça va te suivre jusqu'à ce que tu sois enterré. Mais il y en a 2 qui vont rentrer et un qui restera avec toi. Ta famille et tes biens rentreront. Ta famille, ils finiront par t'oublier. C'est triste, si tu veux, mais c'est comme ça. Ils finiront par t'oublier. Que tu le veuilles ou non, ils finiront par t'oublier. Ils finiront par s'y faire. Peut-être même que ton épouse te remplacera. Peut-être que tes enfants appelleront papa quelqu'un d'autre. C'est la triste réalité. Donc, à quoi je dois me cramponner? Quel doit être mon objectif ultime? Satisfaire mes enfants? Satisfaire mon épouse? Satisfaire mes parents? Ou satisfaire celui qui les a créés? Tes biens et ta famille rentreront. Tes biens, ils seront déjà divisés. Ta descendance va se battre pour ce qui t'appartenait. Donc ça ne te sera d'aucune utilité. Et si Allah a mis de la lumière dans l'un d'entre eux, dans le cœur de l'un d'entre eux, il fera peut-être des aumônes avec une partie de tes biens. Qu'est-ce qui restera avec toi du coup? Tes actions, tes bonnes actions,
tes mauvaises actions resteront avec toi. Le jour où tu t'es attristé parce que tel et tel parlait sur toi, là, ça y est, c'est utile. Le jour où tu t'es fatigué, le jour où tu t'es levé pour Salat al-Fajr, le jour où tu as été à la mosquée malgré les difficultés, le jour où tu étais assidu à trouver du temps pour aller prier malgré le fait que tu travaillais, voilà, ça y est, tu vas en récolter les fruits. Cet homme, cette personne-là que tu vas voir, qui sera dans ta tombe et qui te tiendra compagnie, tu lui diras Man ant, fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bil khayr. Tu lui diras mais qui tu es? Ton visage est annonciateur de bonnes nouvelles. Qala ana amaluka salih. Il dira moi je suis tes bonnes actions. Moi j'ai été fait à partir de tes actions. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères, la réaction normale lorsqu'on entend parler de la mort, c'est de retrousser ses manches et d'œuvrer et de se dire là j'ai déconné, je vais réparer. Là j'ai fait, je vais rester constant. Lorsque c'est du bien, je vais rester constant. Lorsque c'est du mal, je vais ralentir. Est-ce que vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes pendant que je parle qui sont sur leur téléphone? Al-imanu ni'mah wa an-nuru alladhi yuqdhafu fi al-qalbi ni'mah. Vous savez, la foi, c'est une lumière qu'Allah donne à qui il veut. La raison, c'est un cadeau de la part d'Allah qui donne à qui il veut. Wal junun la dawa'a lah. Et la folie n'a pas de remède. Un ignorant, tu lui apprends, tu lui enseignes. Mais un fou, tu ne peux pas le rendre aqil. Tu ne peux pas lui donner la raison. Et c'est triste pour ses propres personnes parce qu'elles ne nuisent qu'à elles-mêmes. Elles nuisent qu'à elles-mêmes. Ça ne cause du tort à personne à part elles-mêmes. Et si en plus de ça, il y a une sonnerie, elle cause du tort aux croyants, alors ce sera le hisab avec les hasanat. Et ce jour-là, on récupérera notre droit parce qu'on aura entendu des sonneries dans la maison d'Allah. لا بد من عمارة الدار قبل السكنة فإذا فعلت فلا تخف ولا تحزن بل أبشر إذا كنت مؤمنا حقا فأبشر فإن الله تعالى يقول وأن الله مع المؤمنين وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وأما في القبر فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بقوله فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره نسأل الله من فضله. Il faut obligatoirement remplir, meubler notre future demeure. Lorsque tu vas pour signer un bail, pour un appartement ou une maison, le premier réflexe que tu as, c'est d'aller acheter des meubles. Tu te dis, je vais mettre ça ici et je vais mettre ça là-bas. Parce que tu ne veux pas d'une maison, d'un appartement sans frigo pour conserver tes aliments. Parce que tu ne veux pas laisser tes habits par terre. Parce que tu ne veux pas dormir à même le sol. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prévoir. Avant même de mettre les pieds dans l'appartement, peut-être même avant même d'avoir signé le bail, les meubles sont déjà prêts. Demain, on va te mettre dans ta demeure, en dessous la terre. On va t'enterrer. Est-ce que tu as rempli cet appartement? Est-ce que tu as meublé ta future maison? Est-ce que tu as rempli ta future demeure? Est-ce que tu as fait des bonnes actions, assez de bonnes actions pour que tu sois apaisé dans ta tombe? Si oui, si tu es un croyant véridique, si tu es assidu aux obligations et tu t'efforces de faire des actes surérogatoires, alors oublie tout ce qui concerne la peur. Dès que ton âme se séparera de ton corps, on t'annoncera la bonne nouvelle. Des anges avec des visages radieux, avec des visages resplendissants, vont t'annoncer la bonne nouvelle. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. N'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous t'annonçons la bonne nouvelle. Nous t'annonçons le paradis. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à attrister.
à être attristé. Si tu es un vrai croyant, alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit te concernant wa anna Allah ma'al mu'minin. Et Allah est certes avec les croyants. Et Allah nous dit walillahi al-'izza wa li rasulihi wa lil mu'minin. Et à Allah appartient la puissance, l'honneur, la fierté, et à son prophète et aux croyants. Et Allah nous dit inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah défend les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Et Allah va donner une récompense énorme aux croyants. Alors pourquoi avoir peur? Si tu as concrétisé cette parole, La ilaha illallah, tu pourras la prononcer facilement au moment où tu agoniseras. Tu pourras répondre aux anges facilement. Pourquoi? Parce que tu auras vécu avec cette parole-là. On rapporte dans certains récits, dans certains athars, que le croyant, lorsqu'il sera enterré, et que les anges viendront à lui pour lui poser les questions, il répondra est-ce que les gens ont prié l'Asr? Lui, il est en train d'être questionné qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, quelle est ta religion? Et il regardera une sorte de soleil et il dira mais est-ce que les gens ont prié l'Asr? Parce que le temps va bientôt sortir. Ils vont lui dire mais qui est ton Seigneur? Mon Seigneur c'est Allah, est-ce que les gens ont prié l'Asr? Il sera tellement apaisé, tellement serein que lui, son seul problème, son seul angoisse, est-ce que les gens ont fait l'Asr? Parce que le soleil est en train de se coucher. Et ils vont lui dire, mais tu es mort. Tu es mort. Quelqu'un qui a vécu avec la prière, qui a concrétisé la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'aura pas de difficulté à répondre. Et puis s'il répond correctement, alors écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. قال فيقول ربي الله يعني المؤمن قال فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. Une voix se fera entendre vers le ciel, du ciel, et elle dira Sadaqa abdi, mon serviteur a dit vrai. فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. Donnez-lui de quoi s'allonger, s'asseoir, qui vient du paradis, un firash, des habits qui viennent du paradis, et ouvrez-lui une porte qui donne sur le paradis. Tu verras ta place au paradis et tu diras Rabbi aqimi sa'a, tu diras Ya Allah, fais en sorte que l'heure se lève maintenant. Je veux retourner voir ma famille. Lui, il n'est pas triste, lui, il n'est pas angoissé, lui, il voit sa place au paradis. Il n'est pas à être attristé. Et puis la suite ويمد له في قبره قال فيأتيه من روحها وطيبها, il sentira l'odeur du paradis. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره, et on élargira sa tombe مد بصره jusqu'à remplir son champ de vision. اللهم هون علينا سكرات الموت, اللهم هون علينا سكرات الموت, اللهم هون علينا سكرات الموت, اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما واحفظهم من بطشك وغضبك. اللهم احفظ ذريتنا ووفقنا ووفقهم لكل خير. وقوموا إلى صلاتكم.